السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں جناب حامد کرزئی صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن۔ آج کے شو میں شامل ہے ریلیوں کا موسم، سفرناک، لمحہ بے فکریہ اور خبروں پر تبصرہ۔ لیکن سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمان حامد کرزئی کے ساتھ۔ جی جناب کرزئی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کروں کہ آج جو ہماری اور آپ کی بات ہوگی اس کے درمیان میں یہ چار چچورے بیچ میں کچھ نہیں بولیں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ یہ چار چچورے ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ اچھا، چچورے نہیں ہوتا، چھچورے ہوتا ہے۔ یا خدا، کابل میں بھی تلفظ ٹھیک کرواؤ گے؟ اچھا، بات ہم نے نہیں نہ کرنی یار، یہی کہہ رہے ہیں وہ۔ اچھا جی سر، کوئی نہ بولے یار، معزز مہمان سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے؟ میں بولیا ہوں۔ اب آپ نے انہیں چھچورے کہا ہے، یہ آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، ہم دونوں نے نہیں، وہ بولتے رہے۔ چاروں کہا ہے، چاروں چچورے۔ اچھا، چاروں نے نہیں بولنا، سنے ہیں نا؟ میں تو چپ ہوں۔ سانو لوڑ کی بولن دی، اسی بول کے کیڑا کوئی نام لے لینا۔ اردو میں بات کرو۔ ہم نے بول کے کون سا انعام لینا ہے؟ سر اس سے بہتر خاموشی۔ آپ ان سے معذرت کریں، آپ نے انہیں چھچورے کہا، یہ آپ کو بولنے دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم بات نہیں کریں گے۔ نہیں، سانو لوڑ کی بولن دی، تسی گل اور ایک کرو۔ بار نہیں، انہوں نے تین بار یہ کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں شکریہ۔ نہیں، تسی گل شروع کرو۔ اب سانو لوڑ نہیں بولن دی۔ اچھا، ان سے بات کرنی ہے کہ نہیں؟ کرو جی، کرو، اسی کرو۔ اسی نہیں کرنی۔ انہوں نے تو کرنی ہے نا، اسی نہیں سر، تسی گل کرو۔ وہ تو وہی میں یہاں پر بیٹھ کے کہتا نہیں بجاؤں گا یار، اتنی دیر سے میں برداشت کر رہا ہوں، لاہور میں اتنی دیر سے میں برداشت کر رہا ہوں یار۔ آپ انہیں اور چھچورا کہیں۔ اور چچورا نہیں کہتا ہے، میں جاؤں، میں تم سے بات ہی نہیں کرتی ہے، جاؤ۔ کرتی ہے، کرتی ہے۔ پہلے ہمیں وہاں پر ہم امریکی فوج نہیں بات کرنے دیتا، یہاں پر یہ بات نہیں کرنے دیتا، میں جاؤں تو جاؤں کہاں پہ؟ میرے جذبات نہیں ہے یارا، بڑا لاڈلا جیا کرزئی ہے۔ کبھی آپ پاکستان کے دوست بن جاتے ہیں، بڑے خیر خواہ اور ہمدرد بن جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں تو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی دین ایمان ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ میری بات کو سیریس نہ لیں، پھر مجھے میری بیوی سیریس نہیں لیتی، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک بات ہے جو ہم مسلطن کہتے ہیں، جس کو ہماری ڈپلومیسی کہتی ہے۔ پیچھے رضائی ڈگن لگی تھا۔ یہ رضائی ہے، تم شرم کرو۔ وہ رضائی ہے، یہ خدا کی قسم رضائی ہے یار، میری بات تو سنو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ رضائی ہے یار۔ چلو ایتھے ہن ویچن نہ لگ پینا۔ میں نے ویچی رضائی، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں 5000 کا لایا ہوں، تم 3 میں لے لو۔ نہیں، کہہ سکتا تھا۔ نہیں، میں نے 3000 میں نہیں لیتا تو 1500 میں لے لو، کہہ سکتا تھا نا۔ ہاں جی، کہہ سکتے تھے۔ اخیر انہوں نے 1300 دی دے کے چل جانا۔ کیا ہو 1300 لے گا، 1300 کی لے گا۔ نہیں، ابھی گل کیتی ہو، اللہ دی قسم میں لگا۔ میں گل کیتی ہے، او بھائی معافی، میں نہیں لڑی۔ 100 روپے پہ آگے 50 دئیے، آپ 50 دے دے۔ اے بھی نہیں نکلنے سارے۔ 30 لے لے، مکا دے بات۔ اچھا جی سر، چھوڑ دیں، آ جائیں ادھر پلیز۔ آپ مجھے ڈرامے باز نہ سمجھے، دیکھیے ڈرامے نہ ہم نے کیے ہیں، نہ ہمیں آتے ہیں۔ اور کیا کیا آپ نے؟ نہیں۔ آپ پاکستان کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پناہ دی، اتنی دیر اپنے پاس رکھا، اور جب آپ کے پیچھے فورسز آئیں ہم نے موٹر سائیکل پہ آپ کو فرار کروایا، بھول گئے آپ؟ دیکھیے، کوئی اس طرح کا سوال آپ مجھ سے کریں کہ جس کا کوئی مطلب ہو۔ ایشوریا رائے کو ملے آپ؟ گودی میں تو کرزئی ہے۔ کیسے؟ سر ایسے جی، آپ نے یہ جو چوغا پہن رکھا ہے، اس کے بازو باہر کیوں ہوتے ہیں؟ لباس کی پایا ہے نہیں یار، یہ افغانی ہے تو سپر مین ہے۔ یہ جہ سپر مین ہوا چ سگڑ بھی بنا لے۔ یہ ہے کہ سپرمین جو میرا اگلے دن کر گئے یا بابم تو جا کے مانگ دینے بھلا ہو بچہ نہیں۔ یہ جہ سپر مین اٹھ کے نا گھر فون کرتا، میں ٹالی چ پھسیا، میں کٹ لو۔ تیرا پیو ٹالی پھنسے ہے، میں ہاتھ اٹھا دوں گا اس کو، یہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ اچھا، بڑی مہربانی۔ آپ جیسی لڑکیاں مجھے یہ بتائیے کہ سبق سناتے سناتے گانا کیوں سنانا شروع کریں؟ Sir, actually, A plus B is equal to, if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to, wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo. سر میرا خیال ہے اسی طرح امریکی فوجیوں کا دل لگاتے ہیں۔ کدی کدی دل لاندے نے تے کدی کدی دا۔ دا کیا دا؟ دس از دا اینڈ دا۔ وہ پشتو والا دا نہیں کہہ رہے۔ اور دوسرا دا نک تک دھا۔ دگ دا دگ دھن دھن کدا دگ دگ دا کدا دگ دگ دا کدا دگ دگ دا۔ یہ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ دگ دگ دا دگ دا دگ دگ کدا دھن کدا دگ 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 دا۔
चंगे भले डांसर ने मानम सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। रेखा दे अब्बू लगे हो जी करजई साहब आप पैदाइशी करजई हैं कि हालात ने कर दिया है? पैदाइशी करजई ने दाई दे पैसे नहीं देते अजे तक। क्या फजूल बात है। खुसरे उधार नच के गए सी ना। हाँ नाले नाचने से नाले बादुआ दे देन बेड़ा गर्क होवे तुहाडा नहीं खराब होवे। खुसरे ने अज तक अपनी डायरी च लिखा 1500 हामद करजई रहंदा जी। क्या आप अफगानिस्तान में रिक्शा भी चलाते थे? हाँ जी मुंह नाल हद अदब गुस्ताफ हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये आपने ये हरकत क्यों की? तो ये मेरे सामने ढोल बजाएंगे तो जाहिर है हरकत तो नहीं, आप क्यों म्यूजिशियन है? हाँ मैं भी म्यूजिशियन हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते? ये जी तोरा बोरा च बह के पत्थर बजाउंदा जी। चौबदार जी आली जा। मान सिंह किधर है? मान सिंह लंडे गया है आलमपना। क्यों? आपके लिए नई पोशाक लेने। बड़ा गरीब बादशाह माना को खंघ वाला सिरप पींदा वे ओनू कहंदा थोड़ा जिहा दई मैनूं ते जो ना दे ओनू कहंदा मैं तेरा बादशाह हूं क्या। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰੌਂਠਾ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਪੱਕਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। अच्छा शहनशाह आलम, आपने तलवार इस काम के लिए रखी हुई? हाँ तलवार ने तो अंडा भी फ्राई कर लेंगे। और वड्डी ईद वाले दिन बूहा खड़काउंदा बच्चे कहंदे अम्मी ओ तलवार वाला बादशाह आया। ईद ते तलवार ना करदम भी कर देन बच्चों को कहंदे ने 5-5 रुपए दो मैं तलवार गायब करूं। अब्बा हजूर क्या है? मेरा फिल्म देखने को दिल करता है। लक्ष्मी चौक चलते हैं 2 घंटे उधर मांगते हैं फिर उसके बाद फिल्म देखेंगे। अच्छा पहले मांगोगे फिल्म के लिए पैसे? हाँ जी। तो मुझे सिनेमे च शहनशाह नूं भी नहीं बनन दिंदे जी। प्यो नूं उत्थे अन्ना बना दिंदा जी। अली जा क्या है फरियाद हो? तुसी मौत दे खूह च नच लेंदे हो? ये तो सादे खूह च भी नच लेंदे। एक दिन खूह च नचण दे किसी ने पानी छड़ता। अब्बा हजूर क्या है? अपनी जवानी में आपने शायरी भी की है। बहुत शायरी की थी आलम पना ने, एम कमजोर नहीं हुए। आलम पना शेर सुनाते होते थे महफिल में, वहाँ बह जा होती थी तो कैसे बह जाए। चौबदार जी आली जा। फरियाद सुनी जाए ये जो लंडी कोतल में तम्बाकू बेचने वाले की। अली जा कोई तता हुआ कलाम पेश करेंगे। तथा हुआ क्या? कलाम पेश करो बगैरता। अली जा क्या है? अब आप बहुत गरीब हो गए हैं, फिर आपकी शान और शौकत खत्म हो गई है। आप ये दरबार छोड़े और दूर कहीं जंगलों बेआबानों में चले जाएं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ मायूसियों का मजमा है जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में। सीने में गम दिल में धुआं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ। वाह वाह कीम साहब सुभान अल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ।
हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, मॉडर्न हिस्ट्री के मुख्तलिफ अदवार में रैलियां और जलसे जुलूस अपनी जादूगरी दिखाते चले आए हैं। बेशुमार इनकलाबात ऐसे हैं कि जिनका नुक्ता आगाज एक छोटी सी रैली, एक छोटी सी वॉक की शक्ल में सामने आया और फिर देखते ही देखते इसने पूरे के पूरे सियासी लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया। आज इसी हवाले से हम तारीख का सफर तय करते हुए मुख्तलिफ अदवार की सियासी रैलियों और वॉक्स का तज़किरा करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान के साथ हो जाए, क्योंकि कल उनकी रैली है। इस हवाले से हम उनके नजरियात भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जिसका तज़किरा करना चाहता हूं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक इसी तरह की रैली जिसमें बास्टील नामी एक कैद खाना था, जिससे उस वक्त के शहंशाह फ्रांस ने अपने सियासी मकासद के लिए एक ऐसा ठिकाना बना रखा था कि वो अपने मुखालफिन को वहां पर कैद करता था और इस जेल खाने को आइकॉन समझा जाता था उस वक्त के इक्तदार और शान शौकत का। ये 14 जुलाई सन 1789 की बात है, जब तकरीबन 1000 लोगों ने पेरिस के एन वस्त में यकजा होकर, इकट्ठे होकर एक रैली निकाली और बस्तील पर हमला कर दिया। और इस एक एक्टिविटी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को ट्रिगर कर दिया था। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में उस वक्त अमेरिका बरतानिया की कॉलोनी था और बरतानवी राज ने जो टैक्सेस की भरमार कर रखी थी उसके खिलाफ एक मशहूर एहतजाज था, और यह अनोखा एहतजाज था अपनी तर्ज का। इसे बॉस्टन टी पार्टी के नाम से याद किया जाता है। यह 16 दिसंबर सन 1773 की बात है, जब मुजाहिरीन ने यकजा होकर एक रैली निकाली और चंद लोगों ने उस वक्त हार्बर में खड़े 3 बरतानवी जहाजों पर इंतहाई राजदारी से कब्जा करके उस पर मौजूद 45 टन चाय समुद्र में गर्क कर दी। और ये एक बहुत बड़ा एहतजाज था जिसने अमरीकी आजादी की राह हमवार की। फिर उसके बाद एक बड़ी मशहूर लॉन्ग मार्च माओ ज़ेतुंग की है कि जिसने मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी। एक ट्रेन मार्च बड़ी मशहूर थी लेनिन की, उसने भी इनकलाब की राह हमवार की। एक बड़ी मशहूर रैली सॉल्ट रैली के नाम से मशहूर है। यह वो थी कि जिसमें गांधी ने अंग्रेज सरकार की तरफ से नमक के ऊपर टैक्स आयद किए जाने के खिलाफ एक रैली निकाली। यह 23 दिन तक जारी रही। इसने 240 मील का फासला तय किया और इसके नतीजे में तकरीबन 60,000 अफराद को जेल में डाला गया, जिनमें से एक गांधी जी भी शामिल थे। गांधी ने इस मशहूर जमाना सॉल्ट मार्च को लीड किया और देखते ही देखते ये सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट बन गई। एक और बड़ी मशहूर रैली आई हैव अ ड्रीम रैली थी। ये मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़ा मुदब्बिर था, ब्लैक्स का लीडर था। ह्यूमन राइट्स की तारीख जब भी मुरत्तब होगी इस शख्स का नाम सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। ये अगस्त 1963 यानी 1963 की बात है और इसमें तकरीबन 2 लाख अफराद ने शिरकत की थी और ये पीसफुल रैली थी। यही वो रैली थी जिसने उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को सिविल राइट्स लेजिस्लेशन को संजीदा शक्ल देने पर मजबूर कर दिया था। फिर एक और बड़ी मशहूर रैली बर्लिन वॉल प्रोटेस्ट रैली है। 28 साल तक गिरा हुआ ये आयरन कर्टन सिर्फ 3 हफ्तों की जद्दोजहद के बाद उठा लिया गया, गेट्स खोल दिए गए और वो काम जो बड़े बड़े टैंक और तोपें नहीं कर सकी, मुट्ठी भर लोगों ने सिर्फ 3 हफ्तों की कोशिश से कर दिखाया। अब अल तहरीर स्क्वायर पे जो कुछ हुआ इसका आगाज भी सिर्फ 50,000 लोगों से हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली ये बढ़ता चला गया और इन्होंने देखते ही देखते कितनी पुरानी, तकरीबन निस्फ सदी का किस्सा था, हुस्नी मुबारक की हुकूमत उसको टॉपल करके रख दिया। चुनांचे ये जो रैलियां हैं, अगर आप गौर करें तो वो काम, वो इनकलाबात जो जंगें नहीं ला सकती, वो काम जो असला और हथियार नहीं कर सकते, वो लोग, मुट्ठी भर लोग जब यकजा होकर चल पड़ते हैं तो इनकलाब अपना रास्ता खुद मुतय्यन करता चला जाता है। हमारे मुल्क में जैसे मैंने अर्ज किया है, रैलीज की एक भरमार शुरू हो चुकी है। उस हवाले से हम बात करेंगे
تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین عمران خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے پوری